Всем доброго утра. Буквально вчера вы смотрели выпуск из Арабских Эмиратов, Катара и Омана, но сейчас мы вернулись, и эти прекрасные солнечные дни проводим в столице Армении Ереване. Начались съемки в Лорийской области, как я и обещал, героем сюжетов будет Эрик Кроян. Ну а сегодня я хотел бы рассказать о верхней секции комплекса «Каскад». Об этом мы говорили много раз, и вот наконец-то у нас есть хорошие новости. Буквально 3-4 недели тому назад было окончательно на уровне правительства Армении принято решение. Итак, незавершенная верхняя секция ереванского архитектурного комплекса «Каскад» в центре Еревана будет достроена. Итоги соответствующего тендера были утверждены на заседании правительства Республики Армения. Согласно отобранному проекту, разработанному французским архитектурным бюро, на новом участке будет расположен концертный зал, выставочные площадки современного искусства, а также участок для государственных протокольных мероприятий. На окружающей территории разместятся комплекс развлечений. Ну а вот для выбора инвестиционных предложений был объявлен конкурс. Это консорциум из 4 американских компаний предложил цену в 20 миллиардов 46 миллионов драмов. Это примерно 52 миллиона долларов. Ну и что вот очень важно добавить ко всему сказанному, кроме того, в дополнение к указанным 52 миллионам долларов, инвестор выплатит мэрии Еревана примерно 10 миллиардов драмов, это 26 миллионов долларов примерно, в счет кадастровой стоимости земли, которую он взял, соответственно, под застройку. В 1988 году строительство «Каскада» было остановлено, и, собственно говоря, это было сделано из-за спитакского землетрясения. Друзья, каждый день мы рассказываем хорошие новости из самых разных точек Армении, из самых разных стран мира. И еще раз напомню, что далее мы будем снимать ролики в африканских странах, в Юго-Восточной Азии. И, конечно же, продолжим показывать ролики из разных регионов Армении. Сейчас мы продолжаем работать над Լորիսկայ областью Արմենիա։ Բարև, ես Էրիկ Կրոյանն եմ, այդպես գլոբալ կրթական շինարարություններ չի եղել, իսկ գլոբալ առումով ամեն թաղամասում, ամեն բնակավայրում, ամեն համայնքում ձեր երեխաները բարձրորակ վայրերում կրթություն են ստանալու։ Ու դա ամենակարևոր բանն է երկրի զարգացման համար։ Եթե նկատել եք կամ կարող եք Facebook-ում image մտնել Էրիկ Կրոյան, ես բան չի փոխվել վիդեոներ եմ նկարում, ամբողջ մարզով գնում եմ ու ցուցադրում եմ ինչքան բան է փոխվել։ Իսկ բան չի փոխվելը ավելի հեգնական արտահայտություն է, որ տեսնեն ինչքան բան է փոխվել։ Ну что ж, всем доброго утра. Это доброе утро мы встречаем в центре Еревана, в центре армянской столицы. Много репортажей мы сняли в одной и той же точке. Это парк имени Комитаса. Находится он возле Ереванской оперы, прямо возле Ереванской консерватории. И много раз мы выражали озабоченность, что этот парк был просто в ужасающем состоянии. На самом деле никаких мер не принимала мэрия, ни при Гайке Марутяне. Ну, за исключением каких-то фраз, которые они говорили, что они занимаются через суды этим вопросом. Но вот именно сейчас принято окончательное решение, и суд уже постановил, что эта территория будет в ведении мэрии Еревана, и, соответственно, здесь будет наведен порядок. Сейчас мы видим, что уже новые скамейки взамен и тех, которые были с поломанными какими-то досками. Это, конечно, смотрелось очень-очень плохо. Почему? Потому что здесь недалеко площадь Франции, да, мы понимаем, что здесь недалеко Каскад, и вообще невозможно было понять, как парк может быть вот в таком жутком состоянии, в котором он был. Собственно говоря, частный предприниматель билась за этот парк. Вообще непонятно, как ей изначально досталась территория в центре Еревана. И что самое важное, что вот представьте, 6 лет идет борьба за этот парк. И вот понимая, что это место является центральным, владелец, частная предпринимательница, которой принадлежала эта территория, вот она не хотела отдавать, представляете, то есть она готова центр Еревана в изуродованном состоянии, но не отдавать эту территорию мэрии города. Это о чем говорит? О отсутствии вообще патриотизма, о наглости. Понятно, что бизнесмен будет беречь свои там активы, свои деньги, речь идет здесь о крупной сумме денег, но когда твои деньги намного важнее вида центра Еревана, это говорит о том, что ничего армянского в такой душе и в таком сердце нет и быть не может. Поздравляю всех наших подписчиков.
Я надеюсь, что больше мы не будем снимать здесь репортажи, потому что раньше мы все время переживали, поднимали эту тему, пытались как-то поднять волну протеста, возмущения. Надеюсь, что наш вклад здесь тоже сыграл какую-то роль. Смотрите наши ролики далее из Лорийской области, из Африки и Юго-Восточной Азии. Բարև ձեզ, ես Էրիկ Կրոյանն եմ, հիմա գտնվում ենք Վանաձորում ու ուսանողական փողոցն է, նորից վերանորոգման աշխատանքներ ա գնում, երևի տեսանյութում կտեսնեք, ամբողջովին Վանաձորում սա ասում են դիմացից բազում տանող ճանապարհն է, էլի ամբողջովին վերակառուցվում է ու մեր թե համաքաղաքացիներին, թե տուրիստներին, ովքեր հետաքրքրված են Վանաձորով, շատ զարգանում է, ժողովուրդ ջան, արտերկրից եկեք ինքներդ կտեսնեք ինչ մեծ աշխատանքներ ա գնում ու ինչ կարգի լավ տուրիստական քաղաք ա դառնում Վանաձորը։ Ու նայեք, ստե մենակ ճանապարհները չի, մայթերն էլ ա սարքվում ու մի հատ բան պատմեմ ձեզ, 3 երեխա ունեմ, մեկ մեծս 10 տարեկան է, ինքը որ ծնվել էր, ես մանկասալյակի կալյասկայի խնդիր եմ ունեցել, որովհետև միշտ վերանորոգման կարիք ա ունեցել ժողովուրդ։ Ճիշտ եմ ասում, ես այդտեղ մի քանի մոտավոր մի տարի ապրել եմ ու այդ խնդիրը ունեցել եմ ես, չեմ կարողացել, Ford Boyard ա եղել, իմ երեխային ակետից բեկետ տեղափոխել։ Երբ որ երկրորդը ծնվեց Միշնեկս, արդեն կիսատ կար սարքած ու շատ հաճելի էր, կարում էի, որ ակետից բեկետ հատուկ ճանապարհներով գնամ, իսկ երրորդս աղջիկս, որ ծնվել է, շատ նուրբ թեթև մանկասալյակ ունի ինքը, ես համոզված եմ, որ երեխայիս հետ մինչև Երևան կարամ հանգիստ մայթերով գնամ, ու դա ամենակարևոր մեծ փոփոխությունն է մեր երկրում, մեր մարզում, մեր քաղաքում, որ մարդու բարեկեցությունը, մարդու լավ ապրելակերպը, դա պետությունը գնահատում է ու աշխատում է դրա վրա։ Հիմա գտնվում ենք Վանաձորի Վարդանանց փողոցում, ես իմ տեսանյութերում մի քանի անգամ նկարել եմ այս փողոցը, հիմա արդեն ամբողջովին վերակառուցված է, կադրերում կտեսնեք ինչ մեծ գործ արվել մեր քաղաքի համար։ Ինքը Վանաձորի երկրորդ փողոցն է համարվում իր տարածքով։ Ու գիտեք ինչն է ինձ ուրախացնում շատ, որ ես տեսնում եմ, որ իմ երկիրը, իմ քաղաքը, իմ մարզը քայլ առաջ ա գնում։ Ու դա նենց չի, որ սենց հանկարծ մի անգամից տենց մենք առաջ գնացինք, չէ, դա մենք էլ ենք, մեր գործոնն էլ ա դրա վրա ազդում, որ մենք հավատում ենք, մեր հարկերը վճարում ենք, մեր հարկերի շնորհիվ այս ամեն ինչը լինում, այդ հարկերը տանք թե համայնքին, թե պեկին, որտեղ էլ տաս, համայնք, կառավարություն, սուբսիդիաներ, դա մեկ ա մեր հարկերով այս ամեն ինչը կառուցվում, ժողովուրդ ջան, ես շատ եմ իմ տեսանյութերում ասում վճարեք հարկեր, ապրեք բարեկեցիկ, դա իզուր չեմ ասում, որովհետև ես այս ամեն ինչը տեսնում եմ, հավատում եմ, որ իմ վճարած հարկը ճիշտ ուղով ա գնում, ճիշտ տեղ ա գնում, դրա համար միշտ ես քարոզում եմ հարկերի վճարումը։ Եվ իհարկե նորից ու նորից ձեզ բոլորիդ հրավիրում եմ մեր քաղաք։ Եկեք մեր քաղաք, եկեք մեր քաղաքում տեսեք ինչքան փոփոխություններ կա, եկեք մի քանի օր մնացեք, ինչ որ սրճարաններում, հյուրանոցներում գումարներ ծախսեք, այդ ձեր ծախսած գումարներն էլ ա գնալու մեր քաղաքի, մեր պետության, մեր մարզի բարեկեցության համար։ Պետք գտնվում ենք իմ սիրելի իմ Վանաձորում ու մեր Վանաձորում մենակ ճանապարհներով չի ու դպրոցով չի, որ ասում եմ շատ լավ աստեղ, հիմա մենք գտնվում ենք Բոմպարի սրճարանում, Վարդանանց փողոցի վրա գտնվում, շատ լավ սրճարան է ու չեմ գովազդում։ Հանկարծակի նկարահանման ժամանակ տեսանք, դրսից էլ շատ գեղեցիկ սարքած էր, որոշեցինք մի հատ սուրճ խմենք, թե խմենք, որոշեցինք գովազդենք, որ մեր Սփյուռքի կամ ուրիշ քաղաքների ժողովուրդը տեսնեն ու գան ստեղ սուրճ փորձել։ Ասեմ, որ շատ համեղ էր, թե թեյը, թե սուրճը։ Իսկ հիմա տեսանյութում կադրում երևում է այս սրճարանի դրսի հատվածը, որը մի կտոր առանձին սարքված է ու շատ գեղեցիկ է, համեցեք եւ տեսեք ինչ համեղ ուտեստներ, համեղ սուրճ, համեղ թեյ, համտեսեք եւ հաճույք ստացեք։ Եվ ասեմ, որ ոչ միայն այս սրճարանը չի, որ այսքան լավն է, արդեն շատ սրճարաններ կան, նորաբաց սրճարաններ նույնիսկ, որ ընտանիքով, թե ընկերներով գաք, մեծ հաճույք կստանաք ժամանակ անցկացնելու
ու ասեմ, որ գներն էլ համեմատած մայրաքաղաքին ավելի մատչելի են մեզ մոտ, մեր քաղաքում, դրա համար կարող եք գալ գիկները ճանապարհածախսերը ինձ թվում է շատ թանկ չի լինի, բայց որպես տուրիստ ավել քաղաք կտեսնեք, ավել վայրեր կտեսնեք, լավ բնություն կտեսնեք ու լավ ժամանակ կանցկացնեք։ Այս տեսանյութի վերևում կարող եք իմեջս տեսնել ու մենակ Վանաձորը չեմ ուզում, Վանաձորի մասին պատմեմ, ամբողջ Լոռին է, ասենց գեղեցիկ, Ստեփանավան, Ալավերդի, բնակավայրեր կան, որ շատ գեղեցիկ են, Դսեղն է շատ գեղեցիկ, Օձունը, Գարգարը, շատ տեղեր կան, որ կարող եք գաք ու ձեր հանգիստը վայելեք, շատ մեծ բավականություն ստանաք։ Սպասում եմ բոլորիդ Լոռիում։ Եթե տեսնենք, որ աշխատում այս ամեն ինչը, զարգանում է մեր մարզը, կփորձենք ամբողջ Հայաստանին այս ձև ներկայացնել արտերկրի մեր քաղաքացիների եւ ոչ միայն մեր քաղաքացիների, այլ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհին պետք է մեր երկիրը ներկայացնենք շատ լավ, շատ գեղեցիկ նկարագրություններով, որպեսզի տուրիզմը զարգացնենք, տուրիզմը մեր երկրի զարգացման կարևոր ճյուղերից։ Բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում, լավ տրամադրություն եմ մաղթում ու ցանկանում եմ, որ իմ հայ ազգը, իմ հայերը միշտ լինեն ուրախ, բարի եւ դրական տրամադրված։ Մենք հիմա գտնվում ենք Վանաձորի Թումանյան փողոցում, նորից դեռ չեն վերջացրել, բայց նոր են սկսել արդեն մաքրման աշխատանքները ոնց որ շուտով կվերջացնեն։ Ինձ շատ ուրախացնում է, որ արդեն մեր քաղաքացիները առանց խոչընդոտ, առանց ոչ մի խնդրի կարող են այս ճանապարհով նորից թե ոտքով, թե մեքենաներով շատ հանգիստ ակետից բեկետ տեղափոխվել։ Չգիտեմ, հորդոր կամ խնդրանք, որդ ոնց ուզում եք, տենց ընդունեք, մաքրությունից եմ ուզում խոսել։ Ոնց որ վերաբերվում եք ձեր տանը, ձեր երկրին էլ նույն ձև վերաբերվեք, թե լինեք անտառներում, թե լինեք փողոցում, թե լինեք ձեր բակում, աշխատեք չկեղտոտեք, շատ եմ պահանջում նույնիսկ, որ մենք պետք է առաջինը սկսենք մեզնից։ Սիգարետը չթափենք, ձեռքի աղբը չթափենք, մեր երեխաներին այդ ամեն ինչը հասկացնենք։ Իմ այս նկարումների ժամանակ ես տենում եմ, որ մեր քաղաքում տերևների խնդիր կա, մենակ այս փողոցում չի, նաև տեսել եմ բանակի փողոցում այս նույն խնդիրը, որ տերևները չեն հասցնում մաքրեն, գիտեմ նույնիսկ, որ տարուց ավել մնացած տերևներ կան, որ արդեն համարյա փթել են, հող են դարել, այդ խնդրին վերաբերվելը չգիտեմ, չեմ ուզում անձնապես ինչ-որ մեկին ասեմ, չեմ ուզում ինչ-որ մեկին վիրավորեմ, բայց բացի այս ամեն ինչն էլ մենք պետք է մեր համայնքին, մեր համայնքապետարանին փորձենք ինչ-որ մի բանով օգնենք, օժանդակենք ու սենց մի հատ միտք ծագեց մոտս, որ կարելի է բոլոր բակերում ինչ-որ WhatsApp-ով, Viber-ով խմբեր սարքել ու մտածել ոնց անեն, որ կազմակերպեն շաբաթօրյակներ անեն միասին։ Մի շենք այդ շենքի բնակիչները խումբ են սարքում, ու այդ խումբով փորձում են ամեն շաբաթ ինչ-որ մի քանի հոգով շաբաթօրյակ անեն, թե իրանց շքամուտքում, թե իրանց հայաթում։ Ուրեմն հիմա մենք Վանաձոր համայնքի Գուգարք բնակավայրում ենք, որը նոր ճանապարհ էլի վերակառուցվել է, Ալավերդու կողմից տանող ճանապարհն է, չգիտեմ, ես չեմ հիշում 40 տարեկան տղամարդ եմ, չեմ հիշում, որ սենց ճանապարհ ունեցած լինի այս կողմը, ու եթե չեմ սխալվում, Վանաձորի կողմից եկող ճանապարհն են էլի ծրագրում կա, որ նորից պետք է վերակառուցվի ու ունենալու ենք անկրկնելի ճանապարհներ երկու կողմից։ Դա ցույց է տալիս, որ Վանաձորի յուրաքանչյուր բնակավայր դա Վանաձորն է ու մեզ համար կարևոր չի որ մասում է գտնվում, ինքը առանձին բնակավայր է, թե հենց կենտրոնն է, թե ծայրամասն է, մեր քաղաքի համար, մեր համայնքի համար էական նշանակություն չունի, ըստ կարևորության, որը կարևոր է, վերակառուցվում է, ու դա անում է ոչ միայն համայնքը, մեր կառավարությունը, մեր պետությունը, դա նշանակում է, որ շատ մեծ փոփոխություններ ալնում էլի, ես վերջի մի քանի տարին մեծ փոփոխություններ ալնում մեր երկրում, ու դա ոչ միայն ինձ թվում է պետք է մեր հայ ազգին դա շատ ուրախացնի։
Ճիշտն ասած, այս ճանապարհով տենց տեղյակ չենք եղել, որ ճանապարհներ են վերակառուցվել։ Գնում ենք մակապարտեզը նկարելու գուգարքի, ու հանկարծ տեսանք, որ նույնիսկ այս ճանապարհը վերակառուցվել է։ Վաղը կարող եք նորից միացնել, տեսնել, գնում ենք հիմա գուգարքի մակապարտեզը նկարել։ Գիտեք ինչն է զարմացնում, որ հիմա 2025 թվականն է, ու մենք ուրախանում ենք դպրոցներով, մակապարտեզներով։ Ինչի ենք էլի մենք այդքան հետ մնացել, որ հիմա ենք մենք նոր այս ամեն ինչը տեսնում ու սրանով ուրախանում, որ մեր երեխաների կրթությունը, մեր երկրի ապագան կապված է իրանց կրթության հետ։ Ժամանակին սաղ փողով ավարտել են իրանց ինստիտուտներն ու դպրոցները ու հասել ենք այս ծանր վիճակի։ Ու հիմա սրանով ուրախանում ենք։ Բայց սա պետք է լիներ շատ սովորական բան, որ մեր երկիրը սենց հզորելն էր։ Իսկ հիմա ես բառից բուն իմաստով, որ ինչ-որ մի հատ տեղ, ինչ-որ մի հատ շինություն եմ տեսնում, որ սարքվում է, փոքր երեխու պես ուրախանում եմ։ Մեկ էլ գտնվում ենք գուգարքի մակապարտեզում, էլի կրկին ուրախանում եմ, շուտով այս մակապարտեզն արդեն կվերաբացվի ու մեր մանուկները կգնան սենց բարձրորակ ու լավ մակապարտեզները կստանան իրենց նախնական նախադպրոցական կրթությունը։ Երեք ընկերոջս կնոջ հետ էի խոսում, հոգեբան է ինքը, ասում է, որ այս երեխաները, որ այս դպրոցը, մակապարտեզները տեսնում են, որ շատ գեղեցիկ է ու լավ սարքած է, իրանք ռեֆլեքսորեն արդեն սկսում են թե սովորելը, թե կրթվելը, ռեֆլեքսորեն սկսում են լավ սովորեն ու լավ կրթվել։ Ու հիմա մեր երեխաները, որ գալու են ստեղ, իրանք արդեն այս այնչը նոր են տեսնելու, այն հիները չեն տեսնելու, ես չեմ ցանկանում, որ մեր երեխաները տեսնեն այն, ինչ մենք ենք տեսել։ Իրոք չեմ ցանկանում։ Ոնց ենք դոմիկներում գնացել այդ մանկապարտեզները, այդ դպրոցները, փետիվարարաններում, որ ծուխը հետ էր տալիս, դասը կիսաթողում, փախնում էինք։ Այդ ամեն ինչը էլ մեր երեխեք չեն տեսնելու։ Ու գիտեք, այդ ինչն է ուրախացնում, որ իրանք արդեն ուրիշ ավելի լավ բաներ են պահանջելու, ու մենք պետք է մեր պետության հետ, մեր պետությունով ձգտենք, որ իրանց բարեկեցությունը հասցնենք մաքսիմալ։ Ձեզ լավ օր եմ մաղթում, հիմա գտնվում ենք Վանաձորի Զորավարանդրանիկ փողոցում։ Այս փողոցը ամբողջովին սալիկապատել են ու չհաշված, որ եթե չեմ սխալվում անցած տարի էլ ճանապարհն էին ամբողջովին ասֆալտապատել։ Ու սա շատ մեծ աշխատանք է, որովհետև մոտավոր մի 4 կիլոմետրի չափով մոտավոր 4 սալիկապատում ա եղել։ Ձախ կողմս էլ 9-րդ դպրոցն է, 9-րդ դպրոցն էլ էլի ամբողջովին վերանորոգել էին, իր հետնամասում էլ փակ մարզասրահն էին սարքել, էլի 0-ից։ Իսկ մյուս կողքը հենց իմ վիդեոներում կտեսնեք, մյուս կողքն է բաց մարզադաշտն է։ Ուզում եմ ասեմ, որ ոտքով սենց քաղաքում էլ ես ման գալիս, ամեն 100 մետրի վրա կարողանում ենք տեսնենք ինչքան բան է փոխվել դրական առումով, ինչքան բան։ Մարդ հաճույք է ստանում այս քաղաքում, այս երկրում արդեն ապրելուց, որովհետև ինքը այս ամեն ինչը տեսնում է իր աչքով, ոնց ենք մենք մեր վճարած հարկերի շնորհիվ սենց բարեկեցիկ երկիր ունենում ու քաղաք ունենում։ Շատ շնորհակալ եմ թե հարկատուներից, թե շինարարներից, չքաղաքական ստացվեց կներեք, բայց իրոք ի սրտե շատ եմ ուրախանում այս ամեն ինչով, շատ, ճիշտ ասած նույնիսկ չէի սպասի, որ սենց արագ գլոբալ փոփոխություններ կլինեն մեր երկրում։ Նաև գիտեմ, որ արտերկրից շատ են նայում ու տարին մի կամ երկու անգամ այդ մարդիկ գալիս են Հայաստան հանգիստ անցկացնելու, կարող եք նաև գալ մեր մարզ։ Մեր մարզում շատ հետաքրքիր վայրեր կա, որ կարող եք գնալ, դիտել, գաք Վանաձոր, Վանաձորում եկա շատ հետաքրքիր վայրեր, որ կարող եք նույնիսկ տեսնել, ունենք Սանահինը, ունենք Լոռի բերդը, ունենք Օձունի վանքը, ունենք Հաղբատը, շատ Աղթալաում ունենք էլի շատ գեղեցիկ հին շինություններ, որ կարող եք տեսնել, ակտիվ հանգիստ եթե սիրում եք, կարաք բարձրանալ մեր գեղատեսիլ
սարեր ու տարբեր տեսակի առաջարկներ կան սարերը գնալու տեսքով, կուզեք հեծանիվներով, նույնիսկ մարդիկ կան, ես էլ ընկերներ ունեմ, թե հեծանիվներով, թե մոտոտեխնիկայով ձեզ կուղեկցեն ու նույնիսկ այդ սարերում կան հանգստի գոտիներ, որ կարաք այնտեղ գիշերները գնաք, մնաք, եթե հետաքրքրվեք մի քիչ լոռի հանգստով, շատ հետաքրքիր ժամանակ կանցկացնեք մեզ մոտ։ Համեցեք եւ ինքներդ կտեսնեք, թե ինչ հետաքրքիր վայրեր ունենք մենք։ Չասեցի Ստեփանավանի մասին, չասեցի Դենդրոպարկի մասին, Յաղդան հունական գյուղ կա, շատ գեղեցիկ վայրեր է, ես վերջերս Յաղդանի կողքը փոքր կամուրջ կա, հնադարյան վարչապետի կարգադրանքով ոնց հասկացա, պետք է մարզպետարանն ու մշակույթի կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարությունը համագործակցեն, որ մինչև մյուս տարի այդ կամուրջն էլ արահետներով, ամեն ինչով վերականգնեն, դարձնեն տուրիստական գոտի։ Հիմիկ ներկայացնում ենք մեր Վանաձորի թատերական փողոցը, ինչ կարգի, գեղեցիկ, պուրակ է սարքվել, անցած տարի, եթե չեմ սխալվում, չէ, կներեք նույնիսկ այս տարի են վերջացրել, իմ ընտանիքի հետ շատ եմ գալիս ստեղ, նստում երեխաներիս հետ, երեխաները վազում, խաղում, կնոջս հետ նստում ու հաճույք է պատճառում, որ մենք սենց տեղեր ունենք, իրոք հաճույք է պատճառում։ Մի քիչ ներքևի մասում էլ այս թատրոնի դիմացը էլի տենց մեծ պուրակ են սարքել, աջ կողմը կառավարությունը աջակցեց Պաշտպանության նախարարության ֆոնդից շենք ունեինք, այդ շենքը Թումոյին ա տվել մինչև 27 կամ 28 թվականը Թումո կրթական համալիրել ենք ունենալու մեր Վանաձորում, այս ամեն ինչը ցույց է տալիս մեր զարգացման արագությունը ու շատ ուրախ եմ, որ մարդիկ այս ամեն ինչը տեսնում են, գնահատում են ու հասկանում են, որ ուր ա գնում մեր երկիրը։ Իսկ հիմա մեր Աբելյանի թատրոնի դիմաց են գտնում, գիտեք մեր Աբելյանի թատրոնը ինչ պատմություն ունի, Հայաստանի թատրոնների լավագույններից ա եղել միշտ ու ժամանակին իր դիմացի մասը, չգիտեմ, ոնց որ պատերազմից հետո էր, ամբողջովին քանդված, ամբողջովին փլված վիճակում էր, իսկ հիմա այսպես իդեալական տեսք ունի, չհաշված, որ ներքևը ամբողջ խողովակներով, ջրատարերով ամեն ինչը փոխված է, ամեն ինչը նորացված է, որ մեր համայնքը այս կողմում էլ խնդիր չունենա։ Չհաշված այդ ամեն ինչին, եթե չեմ սխալվում, ծրագրով կա, որ Աբելյանի թատրոնն էլ պետք է նորից վերակառուցվի կամ վերանորոգվի, ժամանակակից ավելի բարձրորակ թատրոն դառնա, իսկ ինձնից ձախ դա սպայի տունն է ժամանակին, Դոմ օֆիցերը էին ասում, սպայի տունն էլ Թումո կենտրոնին է մեր կառավարությունը նվիրել, որպեսզի մենք ունենանք Թումո կենտրոն, դա բարձր տեխնոլոգիաների զարգացման կենտրոն է, որ մեր երեխաները կան ստեղ կրթվեն ու բարձրակարգ մասնագետներ դառնան։ Գարգարի կրթահամալիրն է ու տեսնում եք ինչ կարգի գլոբալ աշխատանքներ է կատարում այս կրթահամալիրը։ Չգիտեմ, էլի խոսքերն էլ ավելորդ, ինքներդ եք տեսնում, շուտով այս կրթահամալիրն է պատրաստ կլինի։ Միտեղ սենց շատ ուրախանում եմ, որ սենց է։ Միտեղ էլ տխրում եմ, որ 2025 թվականին մենք սրանով ուրախանում ենք ժողովուրդ։ Սա պետքա շատ շուտ լներ, ու մենք սրան պետքա ոչ թե զարմանանք, այլ ասելու ենք սա նորմալ է։ Սա նորմալ է, սենց է պետք է լինի։ Բայց բոլորս է տեսել ենք այն տարիներին, ինչ կարգի կոռուպցիա ա եղել, ոնց են ամեն ինչը մսխել, ամեն ինչը կերել, որ մենք հասել ենք այն մակարդակի, որ երեխայի դպրոցով ուրախանում ենք։ Ու գիտեք ինչն է ուրախացնում, որ այս մեծ շինարարությունները ամբողջ Հայաստանում, որ կատարվում են, ինչքան աշխատատեղ է դրանով ավելանում ու ինչքան մարդկանց աշխատանք ապավում, ինչքան ընտանիք են սրանով ապրում։ Չհաշված, որ այդ մեր շինարարները շատ մեծ գործ են անում մեր ապագայի, մեր երեխաների ապագայի բարեկեցության համար։ Գտնվում ենք
Գուլակարակ համայնքի Վարդաբլուր բնակավայրում նորից փոքրիկ բնակավայր է, որտեղ մեծ շինարարություն է գնում ու դա չգիտեմ, կարող է մի քիչ սենց շատ չափազանցված թվա, բայց բարձրագույն արժեք է, որ դու բոլոր մանր, փոքր բնակավայրեր, համայնքներ, ուր գնում ես, այս տիպի շինարարություններ է գնում։ Դա չեք պատկերացնի կրթությունը, ընդհանրապես կրթական համակարգը բարեփոխելով, դա քո երկրի ապագան հաշվի արդեն կառուցում ես։ Դրա համար այս ամեն ինչը մեր շինարարները, մեր կառավարությունը, բոլորը շատ բարձր մակարդակի աշխատում են, որ այս կարճ ժամանակում այս կարգի գլոբալ աշխատանքներ է գնում։ Նորից նույն ձևելի բաց մարզադաշտով, փակ մարզադաշտով գեղեցիկ կահավորանքներ ալնելու ես խոստանում եմ, որ այս դպրոցը վերակառուցումից հետո ես կգամ արդեն ամբողջովին կնկարահանեմ եւ ձեզ կցուցադրեմ ժողովուրդ։ Ու գիտեք ինչն է ուրախացնում։ Այս ինչը ես նկարահանում եմ Լոռու մարզում, սա մենակ Լոռու մարզում չի սենց, ամբողջ հանրապետությունում է սենց։ Ֆիզիկապես ես ժամանակ չունեմ, շատ մեծ հաճույքով կցանկանայի գնայի ամբողջ Հայաստանում այս ամեն ինչը ցուցադրեի, որովհետև տեսնում եմ ինձ շատերն են գրում շնորհակալություն, որ ցուցադրում ես։ Հա մեծ շատերն են գրում են, որ այս ինչ է մի նկարի կամ, բայց ես դա տեսնում եմ, որ ես լավ գործ եմ անում, լավ բան եմ անում ու պետք է միշտ անեմ։ Չգիտեմ, չեմ խոստանում, բայց մաքսիմալ կաշխատեմ, որ որտեղ աշկս տեսնի, ես նկարելու եմ ու դա հանելու եմ մեր հանրության առջև, որ տեսնեն ինչ մեծ գործ է արվում մեր երկրում։ Գյուլագարակում ենք հիմա գտնվող ծանելու աստիճանի ենք հասել։ Իսկ հիմա թու մեր հայկական ձևով ասած, մենք տեսնում ենք, որ դառնում ենք հզոր, ինքնիշխան, լավ երկիր։ Բարև ձեզ, ես Իսրայելյան Սմբատ Կարապետի, ապրում եմ գյուղ Նոյակերտում, որը գտնվում է այս փողոցից դեպի, ոնց ասեմ, ձախ։ Ուրեմն, սա M4-ի տրասն է, դեպի այս կողմ Երևանն է, դեպի այս կողմ Գորիս ու Սյունիքի մարզ։ Մեր խնդրանքն է գյուղացիների, որ այս ճանապարհի շարունակությունը, որը մինչ համայնքային ճանապարհ է, Նոյակերտ, Եղեգնավան ու դեպի Խորվիրապ ճանապարհն է, շատ ահավոր վիճակում է, մենք շատ շնորհակալ ենք այս բոլոր ասֆալտների համար, ուղղակի մեր խնդրանքն է, որ այս ճանապարհներ սարքեն, եթե հնարավոր է։ Միգուցե ինչ-որ մեկը, ասենք, չգիտի դրա մասին, դաշե, հեսա մնացածը ցույց կտանք, նորից կասենք ինչ վիճակում է, ահավոր վիճակում է, եթե հնարավոր է, խնդրանք է, բողոք չի, որ այս ճանապարհը սարքեն գյուղացիները պրոստո ահավոր վիճակ է։ Տեղափոխվեցինք Նոյակերտ համայնք, որտեղ сейчас ցույց եմ տալի, թե ինչ վիճակում է գտնվում ճանապարհը։ Ինձանից աջ դեպի Արադ գյուղն է ու M4-ի մայրուղին, ինձանից ձախ գտնվում է Եղեգնավանը ու Խորվիրապ Փոքրվեդի գյուղը ուղիղ։ Մեր խնդրանքն է այս ճանապարհը բոլորովին, եթե հնարավոր է, որ ասֆալտապատեն, ստե որ մի հատ մեքենա գնում, երևի մի կես ժամ փոշին չի նստում, ահավոր վիճակ է։ Ուղղակի խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել պատկան մարմինները այս հարցը եթե հնարավոր լուծեն։ Ուզում ենք ցույց տանք, որ մեքենաները որ գնում են, ինչ ահավոր փոշի է դուրս գալի, որի հետևանքով այս տները չեն կարող դաժե երեխեքը հայաթում դուրս գան կամ խաղան։ Մեր խնդրանքը նա, որ այս մինչ համայնքային ճանապարհը, որ ահագին կարելի ասել 5 րոպեն 1 չէ, մի րոպեն 1 ստեղ մեքենա է գնում, գոնե ասֆալտապատել։ Խնդրանքը մեր կառավարությանը, մեր մարզպետին, որ իզորիա մեզի օգնել այս հարցով։ Մնացած արած ասֆալտերի համար դա մեր համայնքում ահագին ասֆալտ են արել վերջի 5 տարում, գոհենք, շնորհակալ ենք։ Մենք հասկանում ենք, որ ու գնահատում ենք մեր սիրելի կառավարության աշխատանքը 6-7 տարիների ընթացքում ու շատ գոհ ենք ու շնորհակալ ենք արած աշխատանքի համար ու մեր խնդրանքն է որ մի քիչ ուշադիր լինեն մեր փողոցի համար ու մեր համայնքի ժողովուրդն էլ գնահատում են բոլորն շնորհակալ են մեր կառավարությանը
ձեր արած աշխատանքի համար։ Ահագին փողոցները ասֆալտ արել մեր գյուղում, որ հիմար բոլորը շատ գոհ ու շնորհակալ են։ Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, մենք այժմ քաղաքի Խնկոյան փողոցում, ինչպես նախորդ ռեպորտաժներում նշել ենք, այստեղ ընթանում էր ճանապարհաշինական լայն աշխատանքներ, այժմ աշխատանքները գտնվում են ավարտական փուլում, ասֆալտապատվում է Սպիտակ բնակավայրի Խնկոյան փողոցը, որի ընդհանուր երկարությունը 654 գծամետր է։ Ճանապարհի հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը կայանում էր նրանում, որ այս թաղամասի այս փողոցի բնակչությունը բավականին խիտ է եւ այստեղ չկար տրանսպորտային հանգույցների համար նախատեսված բարվոք ճանապարհային շերտ։ Այժմ ճանապարհները իր բոլոր ենթակառուցվածքներով լուսավորության համակարգով եւ մայթերով ամբողջությամբ փոխարինվել են եւ տեղադրվել են նոր ասֆալտ-բետոնե ծածկույթ, ճանապարհը ամբողջությամբ հիմնանորոգվել է եւ ենթակառուցվածքների հետ կապված ամբողջությամբ կատարվել են հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Ճանապարհի կարևորագույն նշանակությունը նաև կայանում է նրանում, որ ճանապարհը գտնվում է, թաղամասը գտնվում է քաղաքի կենտրոնական հատվածում եւ այստեղ են գտնվում մի շարք պետական կառույցներ։ Ճանապարհի վերջին անգամ ասֆալտապատումը իրականացվել էր 1980-ական թվականների սկզբին եւ այդ ժամանակվանից ի վեր այս փողոցը գտնվում էր գրունտային խարխուլ վիճակում։ Այժմ ունենք այս գեղեցիկ տեսքը, որը կարծում եմ բնակչությանը էլ ավելի հարմարավետ պայմաններ է ստեղծում։ Գտնվում ենք Սպիտակ քաղաքի Տեր Սիմոնյան փողոցում, որտեղ մի քանի օր առաջ նույնպես ընթանում էին շինարարական ակտիվ աշխատանքներ։ Ճանապարհը հիմա գտնվում է ավարտական փուլում, ամբողջությամբ ճանապարհն ասֆալտապատվել է եւ ունենք ավելի բարեկարգ փողոց, ճանապարհ, որը ծառայելու է մեր ժողովրդին, մեր բնակչությանը։ Սա նույնպես մի նպատակ էր համայնքի եւ համայնքապետի համար, որպեսզի այս թաղամասում ունենանք բարեկարգ փողոց, որը իրականություն դարձավ եւ դրա համար ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը համայնքին աջակցելու, սպիտակցիներին օգնելու համար, որպեսզի ունենանք այսպիսի բարեկարգ փողոց։ Ենթակառուցվածքների զարգացման առումով հատկապես շատ կարևոր են ճանապարհաշինական աշխատանքները, քանի որ ճանապարհները համարվում են համայնքի եւ ընդհանուր պետության զարկերակը։ Եթե ունենք բարեկարգ ճանապարհային տնտեսություն, բարվոք ճանապարհներ, ապա կարելի ասել, որ զարգացման հեռանկարը կարելի է ավելի լավ պատկերացնել եւ ճանապարհների շինարարության համար պետությունը համայնքը ջանք ու եռան չի խնայում, որպեսզի ամեն թաղամասում ունենանք բարեկարգ ասֆալտապատ կամ տուֆապատ ճանապարհ։ Շարունակելով ճանապարհաշինության թեման, ցանկանում եմ նշել, որ իրականություն է եւ նպատակ է դարձել եւս մեկ փողոց, որը գտնվում է Շիրակամոտ բնակավայրում, Սպիտակ համայնքի։ Այժմ մենք գտնվում ենք Շիրակամոտ բնակավայրի կենտրոնական փողոցներից մեկում, որը կապում է կենտրոնական հատվածը եւ դպրոցը եւ մանկապարտեզը։ Ասֆալտապատվել է ընդհանուր առմամբ 858 գծամետր ճանապարհ։ Ճանապարհի կարևորագույն նշանակությունը կայանում է նրանում, որ այս փողոցը համարվում է գյուղի զարկերակային փողոցներից մեկը եւ այս փողոցով են սպասարկում դպրոցը եւ մանկապարտեզը։ Ցանկանում եմ նշել նաեւ, որ կառավարության սուբսիդավորմամբ, կառավարության անմիջական ֆինանսավորմամբ իրականացվում է նաեւ Շիրակամոտ բնակավայրի նոր դպրոցի կառուցման աշխատանքները եւ շուտով կմեկնարկեն նաեւ մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքները, փաստաթղթային փուլում են գտնվում եւ ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել հայ կառավարությանը, քանի որ այսպիսի ենթակառուցվածքները շատ կարևոր են համայնքի զարգացման համար, որոնց նպաստում է նաև մեր կառավարությունը, ջանք ու եռան չի խնայում։ Կառուցում ենք դպրոցներ, մանկապարտեզներ, ենթակառուցվածքներ, որոնք կարելի ասել զարգացման ամենակարևորագույն բաղադրիչներից են համարվում։ Կապային մենք գտնվում ենք Սպիտակ համայնքի Կատնաջուր բնակավայրում, որտեղ կառավարության ֆինանսավորմամբ 500 մանկապարտեզ 300 դպրոց ծրագրի շրջանակներում հիմնանորոգվել է Կատնաջուրի միջնակարգ դպրոցը։ Ինչպես տեսնում եք, դպրոցը ամբողջությամբ հիմնանորոգված է եւ ստեղծվել են բոլոր բարենպաստ պայմանները մեր երեխաների ապագան կերտելու համար, որպեսզի ստանան լավ կրթություն, ունենան լավ ապագա եւ ծառայեն մեր հայրենիքին։ Դպրոցի հիմնանորոգմանը զուգահեռ կառուցվել է նաեւ բակային հատվածը, ինչպես տեսնում ենք, կառուցված է նոր մինի ֆուտբոլի դաշտ, որը ել ավելի կխթանի երեխաներին, աշակերտներին իրենց
առօրյան կազմակերպելու, ինչպես դասապրոցեսի ընթացքում, այնպես էլ դասապրոցեսից հետո անցկացնեն իրենց ազատ ժամանակը։ Այսպիսի ծրագրերը մեր համայնքի զարգացման համար շատ կարևոր են եւ նմանատիպ այլ ծրագրեր նույնպես ունենք մյուս բնակավայրերում, որոնք երազանք են տարիներ շարունակ։ Հիմա արդեն դրանք դարձել են իրականություն եւ ծառայելու են մեր ժողովրդին, իշավ մեր ժողովրդի։ Շնորհակալություն հայ կառավարությանը համայնքներին աջակցելու այսպիսի կրթահամալիրներ, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, ինչպես նաեւ ճանապարհներ կառուցելու համար։ Շարունակելով ճանապարհաշինության թեման, եւս մեկ նպատակի մասին եմ ուզում ձեզ ներկայացնել, որը իրականություն դարձավ արդեն։ Այժմ գտնվում ենք Կատնաջուր բնակավայրի կենտրոնական փողոցներից մեկում, որտեղ իրականացվել է սուբվենցիոն ծրագրով ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Ճանապարհը, ինչպես տեսնում եք, արդեն ամբողջությամբ կառուցված, կահավորված, նույնիսկ գծանշումներն են արդեն իրականացված եւ պատրաստ է շահագործման համար։ Ճանապարհի երկարությունը կազմում է շուրջ 700 գծամետր, այն կարևորագույն նշանակություններն անով, որ գյուղի զարգերակային փողոցներից մեկն է համարվում, կապում է գյուղապետարանի շենքը, 10-րդ դարի կառուցված եկեղեցին, այս փողոցով է անցնում, ինչպես նաև այն հանդիսանում է նաև շրջանցիկ ճանապարհ բնակչության համար։ Թաղամասը շատ խիտ է բնակեցված, ինչպես տեսնում եք, կառուցված է նաև ջրահեռացման համակարգ, որը նաև հետագայում կարող է ծառայել բնակչության նաև ոռոգման նպատակով։ Փորձում ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի ենթակառուցվածքների զարգացումը ել ավելի բարձր որակի վրա գտնվի եւ ստեղծենք բնակչության համար բոլոր հնարավոր հարմարավետ պայմանները։ Ճանապարհների ասֆալտապատումը գյուղական բնակավայրերում շատ կարևոր է, քանի որ ինչպես գիտենք, տարիներ շարունակ այս փողոցներում ոչ մի անգամ ասֆալտապատում չի իրականացվել եւ բնակիչները երթևեկել են գրունտային փողոցներով։ Իսկ այժմ հնարավորություն ունեն շահագործել այս գեղեցիկ եւ բարեկարգ փողոցը։ Այժմ մենք գտնվում ենք Սպիտակ համայնքի մեծ պարնի բնակավայրում, որտեղ սուբվենցիոն ծրագրով իրականացվել է մեծ պարնի բնակավայրի մշակույթի տան ներքին եւ արտաքին հարդարման աշխատանքները։ Ինչպես տեսնում եք, արտաքին հարդարման բարեկարգման աշխատանքները արդեն գտնվում են ավարտական փուլում եւ ունենք հոյակապ տեսարան։ Նախորդ տարի սուբվենցիոն ծրագրով ավարտվել էր նաեւ ներքին հարդարման աշխատանքները։ Նշեմ, որ մեծ պարնի բնակավայրի մշակույթի տունը կառուցվել է երկրաշարժից առաջ, մոտ 1970-ական թվականներին, սակայն ավերիչ երկրաշարժից հետո այն գրեթե փլուզված վիճակում էր։ Կառավարության ֆինանսավորմամբ արդեն 4-րդ սուբվենցիոն ծրագիրն է իրականացվում այս շինության համար։ Նախկինում իրականացվել է ջերմամեկուսացման տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ, ուժեղացման աշխատանքներ շենքի, իսկ այժմ 2023 եւ 2024 թվականների սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացվեց ներքին եւ արտաքին հարդարման աշխատանքները։ Շատ շուտով կունենանք բացում շինության եւ մշակութային կյանքի համար այս շինությունը շատ կարեւոր նշանակություն ունի, քանի որ մեծ պարնի բնակավայրը ինքը բավականին մեծ բնակավայր է, համարվում է ամենախոշոր բնակավայրերից մեկը, սակայն մշակութային կյանքի զարգացման համար չունենք բավարար պայմաններ, որպեսզի խթանենք մշակութային կյանքը։ Իսկ այժմ հնարավորություն կլինի այս ահռելի շենքի մեջ տեղակայել տարբեր խմբակներ, զարգացնել մշակութային կյանքը, ունենալ բարվոք եւ ժամանակակից շենքային պայմաններ։ Այժմ մենք գտնվում ենք Սպիտակ համայնքի Սարալանջ բնակավայրում, որը Սպիտակ խոշորացված համայնքի ամենափոքր գյուղերից մեկն է։ Սարալանջ բնակավայրում իրականացվում է սուբվենցիոն ծրագրով ճանապարհաշինական աշխատանք։ Գտնվում ենք Սարալանջ բնակավայրի առաջին փողոցում, որտեղ իրականացվում է 230 գծամետր երկարությամբ ճանապարհի հիմնանորոգում ասֆալտապատմամբ։ Ճանապարհը շատ կարևոր է գյուղի համար։ Նախատեսվում է նաև մյուս փողոցները նույնպես ասֆալտապատել հետագա տարիների սուբվենցիոն ծրագրերով։ Ցանկանում եմ նշել նաև, որ գյուղի զարգացման կարևորագույն էլեմենտներից մեկը նաև խմելու ջրի որակի ապահովումն է։ Գյուղը սնվում էր վիոլյա ջրից, սակայն խողովակների ոչ բարվոք լինելու պատճառով բավականին մեծ կորուստներ ենք ունենում եւ հնարավոր չէր լինում բնակչությանը ապահովել 24 ժամյա խմելու ջրով։
Կառավարության հետ համատեղ Սպիտակ համայնքը նախաձեռնեց բնակավայրի ամբողջ խմելու ջրի ներքին ցանցի փոխարինման աշխատանքներին եւ այսօր ունենք արդեն ավարտուն տեսք գյուղը ամբողջությամբ նոր խմելու ջրի ցանցով ցանցավորվել է եւ բնակիչներին արդեն 24 ժամյա գրաֆիկով տրամադրում է որակյալ խմելու ջուր։ Եվ այս ենթակառուցվածքների զարգացումը նպաստում է նրան, որ գյուղի բնակիչները մնում են գյուղում, չեն արտագաղթում, մնում են իրենց հայրենի գյուղում։ Հետագա ծրագրերով նաև նախատեսում ենք ռոռոկման համակարգի կառուցում, որպեսզի գյուղացու կյանքը ել ավելի հեշտացնենք, ունենա բարվոք եւ երկարատև ենթակառուցվածք, ինչպիսին են ճանապարհները, խմելու ջուրը, հոսանքը, էլեկտրականություն եւ մյուս ենթակառուցվածքները։ Սիրով ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել Սպիտակ համայնքում կառուցվող հերթական մոդուլային տիպի մսուր մանկապարտեզը, որը կառուցվում է կառավարության 500 մանկապարտեզ 300 դպրոց ծրագրի շրջանակներում, սա թվով երկրորդն է, որ արդեն պատրաստվում է հանձնվել շահագործման, մեկը արդեն հանձնվել է շահագործման եւ երկրորդը պատրաստում ենք հանձնել շահագործման։ Այժմ մանկապարտեզի կառուցումը գտնվում է վերջնական ավարտական փուլում, գրեթե 1 ամսից պատրաստ կլինի շենքը ամբողջությամբ։ Մանկապարտեզը նախատեսված է 144 տեղի համար եւ Լեռնավան բնակավայրին այն շատ կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ հարակից բնակավայրը Ջրաշենը նույնպես ունի մանկապարտեզ եւ այս մանկապարտեզի կառուցումով կլուծենք մանկապարտեզ հաճախող երեխաների խնդիրը։ Մանկապարտեզի կառուցումը սկսվել է 2023 թվականին եւ հիմա արդեն ինչպես տեսնում եք ավարտական փուլում է գտնվում։ Շենքը տիպային մոդուլային տիպի մասուր մանկապարտեզ է եւ 3 հարկից բաղկացած, ինչպես նաեւ ունենք այստեղ կառուցված վերելակ, հարմարեցված բոլոր պայմաններով մանկապարտեզի շահագործման համար։